Alors déjà, je remercie les organisateurs HAS dans leur deuxième congrès, très intéressant. Je les remercie pour leur pertinence et le choix des sujets qui a été très très intéressant cette année, comme à l'accoutumée. Et donc aujourd'hui, on a parlé de plusieurs sujets. Moi personnellement, par ma spécialité, le diabète. Alors vous savez que c'est une pathologie qui nous intéresse beaucoup, puisque c'est une pathologie de santé publique. Aujourd'hui, on a 3 millions de patients diabétiques de type 2 au Maroc et cela est en grosse augmentation. Et ces chiffres sont très alarmants, d'où la nécessité et la raison de la formation continue de nous tous, médecins de famille, médecins généralistes, endocrinologues, diabétologues, dans la prise en charge de ces patients qui doit être actualisée en termes d'études cliniques qui sont de plus en plus récentes et en termes de prise en charge. Donc aujourd'hui, on a parlé de l'insulinothérapie chez le patient diabétique de type 1 et diabétique de type 2. Et cette insulinothérapie ne fait que s'améliorer, ne fait que se préciser en termes de thérapeutique. Et en plus, aujourd'hui, on fête le centenaire de la découverte de l'insuline. Et cela a permis de sauver plusieurs vies de nos patients diabétiques. Donc j'encourage les médecins généralistes, les médecins de famille, de poursuivre ces formations continues et je les félicite pour leur avidité pour le savoir. Et cela nous permet de continuer cette formation continue qui est très intéressante et fort enrichissante. Alors, comme vous l'avez entendu, 3 millions de patients diabétiques au Maroc, ce qui fait que, bien sûr, en fonction des régions du pays, il y a forcément des carences en termes de médecins qui doivent prendre en charge ces patients-là. C'est pour cela qu'on doit essayer d'optimiser ces prises en charge en centre de santé, puis aussi en secteur public et en secteur privé, et puis enfin en structure tertiaire qui est l'hôpital. Et donc oui, c'est sûrement que dans certaines régions, la difficulté à l'accès se voit, mais on doit se rapprocher de ces régions-là et surtout faire de la formation à tous les médecins à travers le Maroc pour que la prise en charge soit la plus régulière et la plus juste possible. دكتور المرشد محمد اختصاصي في العلاج بالأشعة أمراض السرطان وكذلك المواد الكيماوية. بعد الدراسة الابتدائية والثانوية في مدارس عمومية في المغرب مراكش، درت كلية الطب في الرباط، حيت حصلت على الدكتوراه في الطب وعملت واحد السنة كطبيب رئيسي الوحدة المتنقلة في الرباط مع وزارة الصحة. كانوا عندنا 9 نتاع مراكز صحية في البادية، زدت معرة ديك الساعة، صخيرات، بوزنيقة، سيدي حياة، زعير، سوق الأربعة السهول، بوقنادل، عكراش، عين العودة، كلشي داكشي كنت فيه سنة. من بعد التحقت بفرنسا ودرت التخصص في العلاج بالأشعة في أواخر السبعينات، وبعد النجاح في الدبلوم ديال العلاج بالأشعة عملت 2 سنين تما كطبيب في مركز نونسي، ومن بعد التحقت بالمركز الوطني لمحاربة السرطان اللي بدا كيعمل في 85، وهو أول مركز هكا في المغرب فيه جميع الاختصاصات، بالجراحة، من الأشعة، من التشريح، من كل شيء. وفي سنة 88 غادرت المركز سيدي محمد بن عبد الله في الرباط، وجيت أنا والدكتور بويه وقمنا بتأسيس مركز الكيندي في القطاع الخاص، وهو أول مركز يعالج السرطان في القطاع الخاص في المغرب ويمكن في افريقيا. هذا المركز بدا في اواخر 88 وبدا كيعالج المرضى الاولين الى يومنا هذا، وعنده الات حديثه ولكن عنده لي ريسورس هيومان، عنده الطاقة البشرية اللي كتخدم من الأطباء ومن الممرضين ولا من مساعدين الممرضين والفيزيائيين كذلك، وباقي كيقوم بالدور ديالو من ذاك العهد إلى يومنا هذا. غير بالنسبة لهذه الآفة ديال السرطان، واش دابا تقلصات هذه السنين الماضية واحد البورسونتاج بالنسبة ديال اللي كاين وهو السرطان تيجي لك واحد الإنسان كيتقدم في العمر، ما حد السرطان يمكن يبان عند هاد الساكنة بحال اوروبا عندهم الناس اللي فايتين 70 عام كثار بزاف اكثر من المغرب، عندهم السرطان اكثر منا. حنا في التقدم مزيان والناس بداو تيعيشوا بزاف، اذا السنوات المقبله لا غادي يكثر
السرطان يمكن يكثر كيتزاد مع التقدم في العمر. هذه المسألة الأولى. وين المهم وهو السرطان اليوم كاين وسائل باش كيتعالج وكيتعالج مزيان، وكاين نتائج مهمة جدا، بحيث إلا جينا نشوفوا مجموعة حالات السرطان اللي كتعالج اليوم، من قبل كانوا النتائج شويه متوسطه، واليوم يمكن نوصلوا ل 70% ديال نجاح الادويه والناس تيكونوا في صحه جيده. والمهم من هذا كتكون عندهم واحد الحياه عاديه، لانه مضاعفه العلاجات وهذا الشيء نقصت بزاف بهذا التطور التكنولوجي اللي كاين اليوم، وكذلك لا فورماسيون ديال الاطباء وديال الناس اللي كيقوموا بهذا الميدان. كهذا الشيء اللي درنا هذا الاسبوع، هذا اخر الاسبوع مع اشاس المبادرة ديال الدكتورة نبيه لهذه السنة الثانية باش نقوموا بهذا لتوعية الأطباء والفورماسيون كونتينيو التنوير ديال الأطباء وتنوير الرأي العام كذلك. وهذا الشيء غادي يكمل إن شاء الله، لأنه هاد الناس عازمين باش يشاركوا ويعاونوا الأطباء والممرضين. كانوا حتى الممرضين حاضرين اليوم باش يكونوا في المستوى اللي مطلوب منهم باش يعاونوا الشعب المغربي ويعاونوا المرضى المغاربه.